خود بھی ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ذرا مختصراً یہ بتائیں کہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو صلح حسن کو توڑنا تھا نا جی. صلح حسن کے اندر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ خلافت کو خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق اب شورا پہ چھوڑا جائے, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ یزید کے والد نے. محمد علی صاحب, آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ذرا مختصراً یہ بتائیں کہ کیا وجوہات تھی جن. یہ جو سوال ہے نا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا, اس چیز کا یہ چیز کوئی صحیح روایات سے کوئی بندہ ثابت نہیں کرتا. علی مرزا جیسے ہزاروں لوگ آ جائیں نا تو کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں پیش کر سکتے جس میں یہ وضاحت ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. آپ بہت کہہ سکتے, تو یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے فوراً ان کے خلیفہ بننے کے بعد بیعت نہیں کیا, یہ آپ کہہ سکتے, لیکن یہ کہ انکار کر دیا میں بیعت نہیں کروں گا, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ جو تاریخ طبری کی روایت ہے جس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے, اس میں حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر یہ مفروضہ صحیح ہوتا کہ بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا, تو اگر کسی کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ انکار کر دیے تھے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی دباؤ میں آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ میں جو ہے اب واپس سے میں بیعت کرنے کے لیے راضی ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال ایسی کسی روایت میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں صحیح روایت میں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, یزید برا ہے, ایسا ویسا, یہ نہیں. دیکھو میں نے تقریباً جو ہے 10-12 سال سے لکھ کے بھی اور ویڈیو بنا کے سب کے سامنے رکھا ہے کہ پوری دنیا کے علماء کو اسکالر کی مدد لے لو اور مجھے کوئی سنگل روایت بتا دو جس میں حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کوئی کمنٹ کیا ہو, یزید کے خلاف کچھ کہا ہو. یہ آپ بتا دیں. ابھی ایک بندہ تھا جس نے میری کتاب کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا تو گویا کہ یزید کو کچھ کہا, حالانکہ وہ خروج کا مطلب کیا تھا؟ خروج کا مطلب تھا جو ہے عراق جانا, نہ کہ خروج اعلیٰ نہیں تھا, خروج اعلیٰ تھا, سفر کے معنی میں تھا. اس بندے نے, اس جاہل نے اس کو خروج, وہ جو ایک اصطلاح ہے پولیٹیکل, اس معنی میں اس کو لے لیا. اچھا, اس بندے نے پھر کیا کہا؟ اس بندے نے کہا کہ پورے مجموعی واقعے سے کہ چلو اس روایت میں کچھ بھی ہے, لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کوفہ اور یزید کے خلاف وہ جو ہے پورا لوگوں کو بیعت لینا چاہتے تھے. بھائی چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان بھی لیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ پہ اہل کوفہ بیعت کر لیں اور وہ ذمہ داری سنبھالے خلافت کی. اس سے بھی یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یزید کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یزید سے حسین رضی اللہ عنہ افضل ہیں, ان سے بہتر ہیں, صحابی رسول ہیں, نواسے رسول ہیں, بہت ساری. یزید ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا یا یہ سوچا, یہ پلان کیا کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے مل جائے, میں بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں, تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ یزید کی کوئی مذمت کر رہے ہیں, کوئی برائی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, تو پہلے یزید چھوٹا ہے, حسین رضی اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ حاکم بن چکا. اب اگر حسین رضی اللہ چاہتے بھی ہیں کہ اس سے بہتر میں ہو, تو یہ تفاضل کا مسئلہ ہے. یہ دو شخصیتوں کے بیچ میں تفاضل کا مسئلہ ہے. حسین رضی اللہ اپنے آپ کو افضل کریں. افضل کہنے کا مطلب مفضول کو برا کہنا نہیں ہوتا ہے. اگر حسین رضی اللہ اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں حکومت کرنے کا زیادہ اہل ہوں, ان سے زیادہ بہتر ہوں, تو بھی اس کا یہ معنی نہیں کہ مفضول جو ان سے کمتر اس کی برائی کر رہے ہیں. یہ مطلب تو نہیں نکلتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. تو پہلی غلط بیانی تو اس بندے نے یہ کی, سوال کو لے لیا, اس کو پک اپ کر لیا کہ ہاں انہوں نے بیعت سے انکار کیا. پھر بیعت سے انکار کی وجہ کیا بتا رہا وہ بھی سنیں. کیا وجہ بتا رہا کہ بیعت سے کیوں انکار کیا؟ کی بنا پہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو صلح حسن کو توڑنا تھا نا جی. صلح حسن کے اندر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ خلافت کو خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق اب شورا پہ چھوڑا جائے, لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ یزید کے والد نے اسے مسلط کر دیا امت کے اوپر. صحیح بخاری میں موجود ہے, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے جب مروان بن حکم
देखिए ये बंदे ने जो बात की ना कि सुलह हसन में ये तय हुआ था कि आपके बाद शूरा के हवाले आप कर देंगे खिलाफत, तो ये सरासर गप है, झूठ है, बकवास है, खुराफात है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये इस बंदे की गले की हड्डी है। बहुत लोगों ने इसको लताड़ा, बहुत बड़ा लोगों ने इसको। ये शख्स किसी का जवाब नहीं दे सकता। लोग इसके ये कितने दलाले से बोल रहा है क्या है, लेकिन ये बंदा कोई एक सही रवायत बता दे, कोई एक रवायत बता दे जो सही सनद से साबित हो। ये सहीउल इस्नाद के नाम से लोगों को धोखा करता है, चीट करता है। ये बंदा कोई एक रवायत बताए जो जिसकी सनद सही हो और उसमें ये बात आई हो कि सुलह के वक्त ऐसी कोई शर्त रखी गई हो। सही बुखारी की रवायत मौजूद है सुलह की। अभी देखिए आगे ये बंदा सही बुखारी की रवायत कोट करेगा, मैं उस पर तफसीर करूंगा कि बैत किस तरह से ली गई, उसका भी गलत मफहूम बयान कर रहा है। लेकिन सही बुखारी में सुलह कैसे हुई, भी तो सही बुखारी में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, बस हमारे जरिए से हम बैतुल माल से जिन लोगों को, खासतौर से जो अली रज़ी अल्लाह के और हसन रज़ी अल्लाह के चाहने वाले थे, मानने वाले थे, करीबी थे, इनको जो कुछ बैतुल माल से जाता था, जो वजीफा था, जो भी मिलता था, उसे आप बंद नहीं करेंगे। ये एक इशारा दिया, ये एक बात रखी बस। और वो भी इस वजह से ताकि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने उसमें कुछ रद्द बदल किया तो कहीं बगावत ना हो, कहीं कोई फितना फसाद ना हो जाए पैसे की वजह से। तो जो मिल रहा है मिलने दो, बस ये है उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए, कोई फसाद फितने फसाद ना है। बस ये एक बात रखी। एक बात और उन्होंने कही कि बहुत खून खराबा हो गया, मतलब खून खराबा नहीं होना चाहिए। और बुनियादी बात सिर्फ यही थी, यानी आप देखेंगे मरकजी बात सुलह के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी, वो ये कि जो पैसे मिल रहे थे वो आप बंद मत कीजिएगा। इसके अलावा कोई डिमांड नहीं किया उन्होंने। हाँ, उनका मकसद यह था कि खून खराबा रोकना है। उनका मकसद था कि सुलह से खून खराबा ना हो। यकीन नहीं हुआ, लोगों ने आमुल जमा का नाम दिया, उसके बाद 20 साल तक उन्होंने खिलाफत कायम की, कोई खून खराबा नहीं हुआ। अगर इस्लाम जो है सरहदें और वसी हुई, लेकिन किसी तरह का कोई आपसी खलफशार नहीं हुआ। तो ये जहन में रखिए कि जो है ये कहना कि हुसैन रज़ी अल्लाह कहते हैं सुलह के वक्त ये शर्त रखी गई थी कि आप जो है शूरा के हवाले कर देंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। ये बंदा आज तक ऐसी कोई सही रवायत ये या इसके ग्रुप का कोई बंदा आज तक ऐसी कोई रवायत पेश नहीं कर सका। आगे देखते हैं। ने मस्जिद नबी में खुतबा दिया कि अल्लाह ताला ने हमारे अमीरुल मोमिनीन को ये सुझाया है कि वो उम्मत के वसीतर मफाद में अपने बेटे के लिए बैत लेना चाहते हैं अपनी वफात के बाद। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये कौन सा तरीका है, और इसकी पूरी तफसील इब्न कसीर ने नकल। अब जरा गौर कीजिएगा, ये सही बुखारी की रवायत बार बार ये शख्स पेश करता और एक डंडी क्या मारता है, डंडी ये मारता है कि जोर जबरदस्ती यजीद की बैत लगी। हालांकि इस रवायत से दूर दूर तक भी कहीं यह साबित नहीं होता है कि जबरदस्ती बैत ली गई। देखिए जब मरवान ने यह बात कही कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फैसला लिया है कि अपने बाद यजीद को बतौर खलीफा नामजद कर रहे हैं, जब ये बात कही तो इसका इस बात से इख्तलाफ किया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो उनके इख्तलाफ का लहजा सख्त था। तो मरवान को जो गुस्सा आया था उस इख्तलाफ के उस उसलूब पर, ना ये कि वो जबरदस्ती कह रहा था कि नहीं जो है बैत कीजिए बैत कीजिए। भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बैत नहीं की थी, उनके बारे में तो बहुत ही क्लियर है। किसने जबरदस्ती किया उन पे, किसने जाके सख्ती की, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो अब ये जो सही बुखारी की रवायत है उसमें बहुत सख्त लहजे में, जैसा कि दूसरी रवायतों में उसकी सरहद भी है कि भाई ये तो कैसर किसरा वाली बात होगी। तो कैसर किसरा वाली जो बात उन्होंने की उसके रद्द अमल में मरवान ने पकड़ने की बात की है। मरवान ने जो सख्ती की, यकीनन सख्ती की नहीं करना चाहिए था, हम कहते हैं इज्जत करना चाहिए था, हाँ उसको अमन शांति के साथ मामले को हल करना चाहिए था, लेकिन वो सख्ती उस लहजा पर थी, न कि इस बात पर कि यजीद को नामजद किया, इसे मानना है, नहीं मानोगे तो कैद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी कोई बात उस रवायत में नहीं है। समझिए, तो ये पॉइंट समझिए कि मरवान में और जो सख्ती हुई है वो ये लेकर नहीं, मरवान ने ये नहीं कहा कि बैत नहीं करोगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उनमें उन्होंने एक जवाब दिया, जवाब में लहजे में सख्ती आ गई, उसका इन्होंने रद्द अमल हुआ मरवान की तरफ से, थोड़ा सा गुफ्तगू में जो है सख्ती आई, लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं है कि बैअत जबरदस्ती ली गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे की है, उन्होंने कहा ये तो तुम कैसर किसरा के तरीके पे चल रहे हो, अगर इस तरीके से करोगे तो। खैर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, वो उजरे आयशा में छुप गए और जानबूझ ये गिरफ्तारी का हुक्म दिया। देखिए एक हाकी भी पकड़ो, मरवान को जो है बुरा क्यों लगा, मरवान को उन्होंने जो जवाब दिया जिस अंदाज में, उसको जो है
मरवान ने उस पर जो है रद्द अमल जाहिर किया। हम ये कहते हैं कि ठीक है, इज्जत करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये अली मिर्जा उस रवायत को जो तोड़ रहा है, जो दूसरे रुख में लेके जा रहा है कि बैअत ना करने की वजह से कहा कि पकड़ो गिरफ्तार को, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वो गुफ्तगू करते हुए ले जा, एक दूसरा पॉइंट उसमें आ गया था, लेकिन ये जबरदस्ती बैअत नहीं ले रहा था मरवान, ऐसी कोई बात सही बुखारी में नहीं है। ये हुई एक तफसील तरफ ये भी वाकया है, लेकिन मैं मुख्तसरन बता रहा हूं कि उस वक्त उम्मत नाला थी कि सुलह हसन की शराइत क्यों तोड़ी गई है। और उम्मत नाला थी, कौन नाला था भाई? झूठ बोल रहा है शख्स, है बकवास करा, खुराफात करा। पूरी उम्मत में से किसी कोई एक सही रवायत बता दे कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने बेटे यजीद को नामजद किया, उस वक्त पर किसी एक ने भी ये कहा हो कि भाई ये सुलह की शर्त आप तोड़ रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो सही बुखारी कह रहा था ना, इसी से इसका रद्द हो जाता है। ये शख्स कहता है कि मरवान ने जब ऐलान किया तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये तो कैसर किसरा वाली शक्ल आ गई, भाई इससे आसान क्या होता। यानी मरवान की बात का रद्द इससे बेहतर तरीके से क्या हो सकता था कि भाई वो सुलह शर्तें कहां गई। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते थे ना कि शर्तें कहां गई, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो शर्त क्यों तोड़ दिया। ये जो शख्स जिस रवायत को पेश कर रहा वही रवायत इसके खिलाफ जा रही है। आप याद रखें कि सहाबा में सही सनदों के साथ सिर्फ 2 नाम हैं जिन्होंने यजीद की बैअत की मुखालफत की कि यजीद की बैअत नहीं होनी चाहिए। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की मरवान ने, गुफ्तगू सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, गुफ्तगू सही रवायत में मौजूद है, मेरी किताब में भी मौजूद है। इन दोनों हजरात में से किसी ने यह नहीं कहा, आर्गू हुआ, बहस हुई, तकरार हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों सहाबा में से किसी ने नहीं कहा कि भाई आपकी शर्तें कहां गई, आपने अपने बेटे को नामजद कर दिया, शर्त कहां गई। जबकि बहुत आसान था इस फैसले के खिलाफ इस मुद्दे को उठाना कि भाई आप अपने बेटे को बना रहे हैं तो शर्त का कहां रह गया। पूरे आलम में शख्स कहता है कि सब नाला हो गए, भाई कोई एक रवायत भी नहीं है कि किसी ने उसका हवाला दिया कि आपने शर्त तोड़ दी। हत्ता कि जो सही रवायात हैं, जो मुखालिफ थे यजीद की बैत के, जो मुखालिफ थे, उन सही रवायात में से भी किसी एक रवायत में नहीं है कि उन लोगों ने मेंशन किया हो कि आपने सुलह हसन की शर्तें तोड़ दी। ऐसा नहीं, ये इसके और इस जैसे लोगों के घर की बनाई हुई कहानियां हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है कि सुलह तोड़ दी गई। असल में वो जो है कहानी को एक मोड़ देने के लिए, उसको संगीन बनाने के लिए इन लोगों ने ये गढ़ा है कि ताकि लड़ाई का एक जवाब निकाला जाए। हालांकि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला लड़ना भी नहीं चाहते थे, वो लड़ना नहीं चाहते। आप बहुत कह सकते हो तो भाई वो रवायत पे आपको भरोसा है तो ये कह सकते हो कि अगर उन्होंने मौका देखा कि भाई लोग हमारी बैत करने के लिए तैयार है तो उसकी वजह से वो अपने आप को ज्यादा बेहतर समझ के अपने आप को पेश करना चाहते थे, बहुत कहना तो ये कह सकते। लेकिन ये कि वो लड़ाई करना चाहते हो या ये किसी तरह के बगावत करना चाहते हो, खुरूज करना चाहते हो, ऐसी कोई बात हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित नहीं। तो बहरहाल ये सुलह हसन वाली जो बात है कि इसको मेंशन करके शख्स कह रहा है कि इसकी वजह से सारा मसला हुआ, यानी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो निकले वो इस वजह से निकले क्योंकि हसन सुलह हसन जो है की मुखालफत हो गई थी, उसको तोड़ दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। यजीद का किरदार भी कोई इतना अच्छा नहीं था, जाहिर है कि वो उस तरीके से एक, देखिए अब आना पड़ा ना, अब ये इसको खुद पता है कि इन बातों में कोई दम नहीं है, यानी क्यों बैत तोड़ दी, वो बात ही गलत है। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब वो झूठी बात कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत तोड़ दी या बैत नहीं किया, इनकार कर दिया, बेबुनियाद बात, उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोल रहा है कि वो जो है जबरदस्ती बैत ली जा रही थी, सुलह हसन को जो है तोड़ दिया गया। इसको पता है कि ये बातें तो साबित कर नहीं पाएंगे, कोई भी काउंटर कर देगा। तो अब नई बात क्या ला रहा है, वो किरदार भी अच्छा नहीं था, किरदार भी अच्छा नहीं था। हालांकि किरदार के ताल्लुक से अब जाहिर सी बात है भाई जो शख्स सहाबी नहीं है, सहाबी जैसा किरदार थोड़ी हो सकता। किस किरदार से क्या मुराद है? ये शख्स अगर किरदार से मुराद लेता है कि किरदार हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हो या हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हो या बड़े बड़े सहाबा जैसा हो, तो इसका दावेदार कौन है भाई? कौन कहता है कि यजीद सहाबी था या सहाबी जैसा था या सहाबी जैसे किरदार थे या औलियाउल्लाह में से था? इसका तो कोई दावेदार ही नहीं है। वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसका किरदार था, लेकिन ये कि बद किरदार था, ये कि शराब पीता था, ये कि तारिक सलात था, तो ये सारी बातें झूठ गढ़ी गई हैं इसलिए ताकि उसके खिलाफ सबको मुतनफिर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं।
جسے کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں تھا. یہ بات لوگ خام خواہ اس کی یعنی مسلمان بھی نہیں تھا. اب دیکھیں ابھی ایک شخص آیا تھا تھوڑی دیر پہلے, وہ اس بدماش کا دفاع کر رہا تھا کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا, یعنی وہ پریکٹیکل مسلمان نہیں تھا, اور ہم نے کہہ دیا کہ وہی وہ حدیث کی بنیاد پر, جو سے میرے اکیلے بات نہیں, بہت سارے محدثین کی بات ہے, بلکہ جنہوں نے یزید کی مذمت کی, برائی کی, ان لوگوں نے بھی اس کی یہ خوبی مانی اور حدیث کا مصداق قرار دیا ہے. اس پر اس شخص کو آبجیکشن ہے. اور یہ بندہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے, قصیدے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا انسان تھا, اور جہاں سے یہ روایتیں پیش کرتے ہیں بڑا اچھا انسان تھا. دیکھیے مطلب کس طرح سے جھوٹی بات ہے. کس نے کہا کہ بڑا اچھا انسان تھا؟ یزید کو کسی نے معصوم علی, یزید تو جانے دیجیے, ابھی مشائخ نے کہا اسی اسٹریم میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے بھی کوئی عصمت کا عقیدہ نہیں اہل سنت کیا, تو یزید کے تعلق سے بھی, یزید کے تعلق سے تو بدرجہ اولا ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی عصمت کا عقیدہ ہو, کہ وہ نہ معصوم علی خطا تھا نہ محفوظ علی خطا تھا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے اس سے جو ہے, ہر انسان سے جو اللہ کے انبیاء نہیں ہیں ان سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ جو غلطیاں آپ گناتے ہو نا, جو جرائم, جو چارج شیٹ آپ بناتے ہو یزید کے تعلق سے, وہ ثابت نہیں ہے. باقی وہ ایک انسان تھا, انسان ہونے کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. لیکن آپ اگر منسوخ کرو گے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے, اس کا پروف ہونا چاہیے, اس کا ثبوت ہونا چاہیے. ہمارا کہنا صرف یہ کہ جو غلطیاں آپ بتا رہے ہو وہ غلطیاں اس سے ثابت نہیں. باقی اس نے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی, وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. لیکن آپ جب کسی کو ہائی لائٹ کرو گے کہ یہ غلطی اس نے کی, تو وہ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.